ओम शांति। आज साकार महावाक्य 15/6/2026। मधुर संतान माने आमर बाबा आसीछंती तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र देवा पाई। एबे तुमे माने तीन लोक एवं तीन काल को जानुछ। प्रश्न, आत्मिक पिता आत्मा मानकु केउ आधार रे संपत्ति देइथांती? उत्तर, पाठपढ़ा आधार रे। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଲୌକିକ ପିତା କେବଳ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୀତ ଫୁଲାନା ସେ ନିରାଲା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। आत्मिक संतान माने एही मृत्यु लोकरू अमर लोकକୁ ଯିବା ପାଇଁ आत्मिक ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ अमर कथा ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଅମର ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ରୁହାନୀ ବାବା ଯାହାଙ୍କୁ ଅମରନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅମର ଲୋକକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ହିଁ କଥା ଶୁଣାଇବେ। ତିନୋଟି କଥା ଭାରତରେ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। अमर कथा, सत्यनारायणकर कथा, तिजरीर कथा। भक्ति मार्गरे तो तिजरीर अर्थ केही हेले बुझुनाहांती। ज्ञानर तृतीय नेत्र, ज्ञानर सागर बाबांक बिना आउ केही देई पारिबे नाही। दुनिया रे मध्य केवल मिछ कथा ही सुनाउछंती। मिठा मिठा रुहानी संतान माने एबे जानी गलेनी जे आमको एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलुछि। जेउ तृतीय नेत्र द्वारा तुमे तीन काल को तीन लोक को जानी सारिछ। मूलवतन, सूक्ष्मवतन, स्थूलवतन आदि मध्य अंतर रहस्य को मध्य जानी सारिछ। तेणु निजको त्रिकालदर्शी बोली भावुछ। तुम मिठा मिठा संतान मानक व्यतीत सृष्टिर आउ केही त्रिकालदर्शी होई नथांती। तीन काल अर्थात सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानी नथांती। मूलवतन, सूक्ष्मवतन, स्थूलवतन को अनेक जानिछंती, किंतु तीन कालर आदि मध्य अंत को केही हेले जानी नाहांती। एबे मिठा मिठा रुहानी संतान माने रुहानी बाबांक ठारू ज्ञान शुणुछंती। आमी तांकर संतान होइछु। एबे मात्र तुम रुहानी संतान मानकु रुहानी बाबा मिलिछंती। बाबा आत्मा मानकु पाठ पढ़ाउछंती एवं अन्य माने समस्ते देह अभिमानी होइथिबा कारणरो कहउछंती, मु एही पाठ पढ़ुछि, मु एहा करुछि, तेणु देह अभिमान आसी जाउछि। वर्तमान ही संगम जुगरे रुहानी बाबा आसी रुहानी पिलामानंको कहउछंती, तुमे भल भावरे पाठ पढ़। प्रत्येक संतान बाबांक ठारू संपत्ति नेबार अधिकारी अटंती, काहेकिना समस्ते तांकर रुहानी संतान अटंती ना। लौकिक संबंध रे केवल संतान ही संपत्तिर अधिकारी होइथांती, किंतु एही पारलौकिक संबंध रे समस्त संतान मानंको आत्मा मानंको संपत्ति मिलुछि। बाबा अमरनाथर मध्य कथा सुनाउछंती। कहउछंती पार्वती को पहाड़ उपरे गुंफारे जाई कथा सुनाइथिले। एहा तो भूल अटे ना। एबे तुमे संतान माने जानिछ जे मिथ्या कण, सत्य कण। सत्य कथा तो निश्चित सत्य पिता ही सुनाइबे। बाबा थरी मात्र सत्य कथा सुनाई सत्य राष्ट्रर मालिक कराउछंती। तुमे जानिछ जे मिछ दुनिया रे निया लागिबो। ए आखि द्वारा जहा किछि देखा जाउछि ए सबु रहिब नाही। बाकी आउ अल्प समय अछि। एहा शिव बाबांकर ज्ञान यज्ञ। जेपरि लौकिक संबंध रे मध्य पिता यज्ञ रचना करिथांती, केही रुद्र यज्ञ रचना करिथांती, केही गीता यज्ञ, केही पुणी रामायण यज्ञ रचना करिथांती। एहा हेउछि शिव बाबा अथवा रुद्र ज्ञान यज्ञ। एहा अंतिम यज्ञ अटे। तुमे जानिछ एबे आमे अमरपुरी को जाउछु। बाकी आउ अल्प केते मिनिटर रास्ता अछि। कौनसी भी मनुष्य को एक कथा जणा नाही। सेमाने तो कही देउछंती मृत्यु लोकरू अमर लोक को जीवा पाई एबे आहुरी 40,000 वर्ष बाकी अछि। सत्ययुग को अमर लोक कुहा जाउछि। वर्तमान बाबा सम्मुखरे बसी तुम संतान मानकु अमर कथा, तेजरीर कथा, सत्यनारायणर कथा सुनाउछंती। भक्ति मार्गरे कौन कौन सबु हेउछि ताहा तो देखिल। भक्ति मार्गर केते विस्तार रहिछि।
ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ବଡ଼ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କର୍ମକାଣ୍ଡର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରତ, ନିୟମ, ଜପ, ତପ ଆଦି କେତେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମର ଭକ୍ତ ତ ବହୁତ ବସିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଛ, ସେବେଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନୀତି ପ୍ରଥା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଭାରତ ଅମରପୁରୀ ଥିଲା, ଭାରତ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରୁନାହଁ। ଏକଥା ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ୟୁରୋପିଆନ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ରହିଲା ବାଲା ଅଥବା ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ତ ପାପୀ, ନିଜ, କାଙ୍ଗାଳ, ବିକାରୀ ଅଟୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଏକଥା କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହେବୁ। ଅମରପୁରୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ। ତେବେ ସେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ତ ଅମରପୁରୀ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା ବାଲା କିଏ? ଅମର ବାବା, ଯାହାଙ୍କୁ ଅମରନାଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ ପାଠଶାଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଠଶାଳାକୁ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ଯଜ୍ଞ ଅଲଗା ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସାରା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି ହେବ। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଲା ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। ଏପରି ଲଢ଼େଇ ଆଉ କେବେ ହୋଇନଥାଏ। କୁହନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୂଷଳ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ତୁମ ସାଥିରେ ତ ଲଢ଼େଇ ହେଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଭାରତରେ ତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେବ ନା, ମୃତ୍ୟୁ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେବ। ଏଠାରେ ଲଢ଼େଇର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିରାଟ ରୂପର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କାମ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ଏବେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବୁ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କିପରି, କେବେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆରମ୍ଭରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆର ତ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତୁମକୁ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅଛ, ପୁଣି ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ସତୋ ରଜ ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁନିଆ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ତୁମେ ଏବେ ଶୁଣୁଛ। ଗୀତା ହେଲା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି, ବାକି ସବୁ ହେଲେ ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି, ସେହିପରି ଗୀତା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ମାତା ପିତା, ବାକି ସବୁ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ବାକି ଯେତେ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼, କିଛି ବି କର, ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ତାହା ତ ହେଲା ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଣୁଛ,
ତେଣୁ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛ, 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କରୁଛ ନା? ଏକଥା ବିଚାର କର। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ। ଏଠାରେ ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେତେ ସାହୁକାର ହୋଇଯାଉଛ। ଦୁନିଆରେ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ପକେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ଆଦି କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲାଙ୍କର କାମ ଅଟେ। ତୁମେ ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ନଚେତ୍ 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ? ଏହା ହେଲା ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମିଛ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛ। ଏବେ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ତୁମେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛ। ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ। ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ଏଥିରେ ଖାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଦେବତା ହେବୁ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳରେ ଆସିବୁ। 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଦରକାର। କେଉଁ ଯୁଗରେ କେଉଁ ବର୍ଷରେ କେତେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ବାବା 84 ଜନ୍ମର ସତ୍ୟ କଥା ଏବେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭାରତବାସୀମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ମମ୍ମା ବାବା ବୋଲି କହୁଛ ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭାଇ ହୋଇଗଲେ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ପିତା, ଆମେ ତୁମର ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ଏହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଏଥିରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଉଛି, ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା ଏହିପରି ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଏଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଆଶା ରୁହେ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରି ମୋ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା କିପରି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ଏସବୁ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଆମେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଅମର ଲୋକରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ସେଠାରେ ଆମେ ଗର୍ଭମହଲରେ ରହିବୁ। ଏଠାରେ ତ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ରହି ବହୁତ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ବାବା ତୁମକୁ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟରାଷ୍ଟ୍ରର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧିର ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ସଫା ରଖୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ହୁଅ।
ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଭଳି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଲେଖାଯାଇଥିବା କଥା ସବୁ ଲିଭି ଯାଇପାରିବ, କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଫା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ବା ଦୈବୀ ଲୋକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସତ୍ୟତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରିଥିବା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବା ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମର ଟିକିଏ ବି ଚିହ୍ନ ଆର ଦିନକୁ ନ ରହୁ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟର ସଫା ରହିବ ଏବଂ ସାହିବ ବାବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିଜେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ବା ଅନ୍ୟର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବାରେ ନିମିତ୍ତ ହେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ମନ, ବାଣୀ, କର୍ମରେ ସରଳତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଦୁଇଟି ଯାକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ସରଳତା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସହନଶୀଳତା ନଥିବ, ତେବେ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସରଳତା ସହିତ ଯଦି ସହନଶୀଳତା ରହିଥିବ, ତେବେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯିବ। ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରରେ ସରଳତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁଣକୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ କେଉଁଠି ସହନଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅଛି ତ କେଉଁଠି ସରଳତା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ସମାନ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।